গতকাল দুপুরে বেলঘড়িয়ার রথতলায় হাড় হিম করা শুটআউটের ঘটনা, সেই ঘটনায় এবার চাঞ্চল্যকর মোড়। গাড়ি লক্ষ্য করে গুলির পর ব্যবসায়ীকে বিহারের জেল থেকে ফোন দুষ্কৃতী সুবোধ সিং এর, এমনটাই দাবি করেছেন আক্রান্ত ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল। আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি, মারার হলে শোরুমে ঢুকে মারতাম, আপনাকে মারার জন্য গুলি করা হয়নি, সাবধান করা হয়েছে। ব্যবসা করতে হলে ওর সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হবে বলেও দাবি করে দুষ্কৃতী। বিহারের জেল থেকে ফোনে এমনটাই নাকি হুমকি দিয়েছেন দুষ্কৃতী সুবোধ সিং, দাবি ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের। বেলঘড়িয়া শুটআউটের ঘটনায় একাধিক চাঞ্চল্যকর মোড়। বিহারের জেল থেকে ফোন করেন দুষ্কৃতী সুবোধ সিং, এমনটাই দাবি করেছেন ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল। আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি, মারার হলে শোরুমে ঢুকে মারতাম, আপনাকে মারার জন্য গুলি করা হয়নি, সাবধান করা হয়েছে। ব্যবসা করতে হলে ওর সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হবে। বিহারের জেল থেকে ফোনে হুমকি দুষ্কৃতী সুবোধ সিং এর, দাবি করেছেন আক্রান্ত ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল। ये सुबोध ये जो इसका लड़का नहीं है जादव का राय का, ये 2-3 बार हमको बोला था ये बस बात करने मांगता है। बोला ठीक है, वहाँ का सारा विवाद सारा चीज हम समझेंगे। हाँ आप लोग अपना ये समझे, आप लोग को कोई भी बोलता है आपको फोन क्रिमिनल कोई जान वहाँ फोन करता है तो वो जिम्मेदारी मेरा, सामने वाला का नंबर हमको दीजिए। अच्छा, आपको कहाँ से हमको नंबर मिलेगा? आपका जो नंबर से आप करता है तो दोबारा कॉल तो जो घुसता नहीं है। हेलो, आप अभी रिलैक्स, कितना बजे कॉल करोगे? देखिए कल से तो हमारा नीयत ये सब हुआ ही नहीं है। सुबह से ये आ रहा वो आ रहा ये आ रहा, आदमी भरा हुआ है। हाँ, आपको हम शाम को बात कॉल करेंगे, ठीक है? क्या बोलना चाहता है, बोलिए। आपको तो ये बताना था कि आप नहीं इधर इग्नोर कीजिएगा तो आपका कुछ भी हो सकता है, बस ये बताना था मुझे। नहीं वो तो है ही, वो तो आप चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, तो हमको भी मालूम है, जे सुबोध सिंह चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। कल जब आप फोन किया था मेरे साथ दीजिएगा तो एक मजबूत जो हम आपको देंगे कौन देगा वहाँ। हाँ, लेकिन यहाँ कोई ये करने से आपको कैसे आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे हम? ये नंबर है ना, आपको परमानेंट नंबर मेरा रहेगा, आप हमेशा कांटेक्ट में रहिएगा, रहना चाहिएगा, तब तक रहेगा। ये सुबोध ये जो इसका लड़का नहीं है जादव का राय का, ये 2-3 बार हमको बोला था ये बस बात करने मांगता है। बोला ठीक है, वहाँ का सारा विवाद सारा चीज हम समझेंगे। हाँ, आप लोग अपना ये समझे, आप लोग को कोई भी बोलता है आपको फोन क्रिमिनल कोई जान वहाँ फोन करता है तो वो जिम्मेदारी मेरा, सामने वाला का नंबर हमको दीजिए। अच्छा, आपको कहाँ से हमको नंबर मिलेगा? आपका जो नंबर से आप करता है तो दोबारा कॉल तो जो घुसता नहीं है। हेलो, आप अभी रिलैक्स, कितना बजे कॉल करोगे? देखिए कल से तो हमारा नीयत ये सब हुआ ही नहीं है। सुबह से ये आ रहा वो आ रहा ये आ रहा, आदमी भरा हुआ है। हाँ, आपको हम शाम को बात कॉल करेंगे, ठीक है? क्या बोलना चाहता है, बोलिए। आपको तो ये बताना। বেলঘড়িয়া শুটআউটের ঘটনা, সেই ঘটনায় এবার চাঞ্চল্যকর মোড়। বিহারের জেল থেকে ফোন করেছেন দুষ্কৃতী সুবোধ সিং, এমনটাই দাবি করছেন ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল। আর কি দাবি করেছেন ব্যবসায়ী, শোনাব। কথা বলে নেবো ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল সঙ্গে, কি বললো? बोला आपको हम बचा दिया है। हाँ, आपको हम बचा दिया, हमको मरने का होता तो आपको शोरूम में घुस के मार देता 50 गोली। आप हमारे साथ रहिए, आपका सामने में कोई कुछ नहीं आएगा, कुछ কি মানে কেউ কিছু করতে পারবে না আপনার সঙ্গে। তাকে প্রথম কখন ফোন করেছিল? কাল করেছিল তখন 4টে 4:30 থানায়। কে ছিল আপনার? আইসি ছিল, এসডিও ছিল, এসপি ছিল। আমি বললাম স্যার ওই একই কথা, এখন যেটা বললো তখন সেটা বললাম। हाँ बच गया, एखोनो ताई बोलो, अब बच गया, बचाया गया है। अब ठीक से रहिए, अब हमसे कांटेक्ट करिए। आज की बेस्ट 5 मिनट आगे वही एक ही कथा।
কালকে যেটা বলেছিল আজকেও সেটা তাই বলবে। জেল থেকে ফোন করেছে? এখন জেলে আছে না বাইরে আছে সেটা তো আমি জানি না। আপনারা তো সবার মুখে শুনছি ও সুবোধ সিং जेलेই আছে। बोला हमारे पास वहाँ आदमी पूरा भरा हुआ है, आप कहाँ कब जाते, कहाँ क्या करते, कहाँ क्या है, सब हमारे लोग का नजर में। কি বললো আপনাকে? কতবার ফোন? 4-5 বার ফোন করেছিল বলেছিল না, তার জন্যই এটা আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিলাম। এই হামলাটা তাহলে তার জন্যই করা হয়েছে এটা বললেন? ये आप फोन नहीं पकड़ते, हमसे बात नहीं करते बोल के सब करा दिया। हम आपको मारने का नहीं था, मारने का होता तो अब मार देता। गाड़ी में नहीं मारते, घर शोरूम में घुस के मार देता। কি করতে চাইছে, কি চুক্তি করতে চাইছে? সেটা তো বলতে পারি। बोला आप हमारे पास रहिए, हम जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आप देख लेगा। পুলিশকে যেতে পারুন? बोला पुलिस के पास जाइए, कुछ जाइए, हमारा क्या। ওর সঙ্গে আমার তো কিছু করারই নেই ওর সাথে, করার থাকলে তো আগেই করতে। হামলাটা করলো ভয়, মানুষ যদি ভয় খেয়ে ওর কাছে যায় এই জন্যই করলো। যদি ব্যবসা করতে হয় আমাকে তাহলে তোর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট রেখেই করতে হবে। আবার কখন ফোন? ও তো বললো যে রাত 9টার সময় বললো। আপনি কি পুলিশকে জানিয়েছেন? পুলিশের সামনেই ফোন করেছিল কালকে এই বিষয়টা জানিয়েছেন? আবার ফোন করেছেন? না না, পুলিশের সামনে 3 বার করেছে। পুলিশকে নাম্বার দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, বলছে এসব নাম্বারে তো কন্ট্যাক্ট করা যাবে না, এগুলো আলাদা আলাদা নাম্বার থেকেও করছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থেকেই করছে। আপনি এখন কি করবেন? দেখি কি করি। ব্যবস্থা বন্ধু বান্ধব আছে, সব আলোচনা করি যে কি করা উচিত। কুখ্যাত দুষ্কৃতী সুবোধ সিং তাকে ফোন করেছিলেন, ফের আরো একবার ফোন করবেন। তিনি আগে যখন ফোন করেছিলেন তিনি ধরেননি, আর সেই কারণেই তার উপর হামলা হয়েছে। গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই পুলিশকে জানিয়েছেন ওই ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল। তবে এখন যে ফোন এসেছেন এটাও জানাবেন। তবে এই মুহূর্তে একটা চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করছেন অজয় মণ্ডল, যে বিহার থেকে দুষ্কৃতী ও সুবোধ সিং তাকে বারবার ফোন করছিলেন, সেই ফোন তিনি ধরেননি বলেই এই হামলা হয়েছে গতকাল। ক্যামেরায় সন্দীপ সাধুকার সঙ্গে সমীরণ পাল, এবিপি আনন্দ, উত্তর 24 পরগনা। এই ঘটনা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে সরাসরি কথা বলে নেব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি সমীরণ পাল। সমীরণ, তোমার সঙ্গে ব্যবসায়ী যে কথোপকথন যেটা শুনলাম সেখানে তো একাধিক বিস্ফোরক দাবি তিনি করছেন। একদিকে তিনি বলছেন যে বিহারের জেল থেকে দুষ্কৃতী সুবোধ সিং তিনি ফোন করছেন, গতকাল যে শুট আউটের ঘটনা সেটা জাস্ট একটা ওয়ার্নিং ছিল বলে দাবি করছেন, পুলিশের কাছে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই এমনটা দাবি করলেন ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল। সেক্ষেত্রে পুলিশের কাছে কি এই অভিযোগগুলি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী? কি খবর রয়েছে তোমার কাছে, এবং সেক্ষেত্রে তিনি এর পরবর্তীকালে কিভাবে এগোবেন, কি ভাবছেন তিনি? গতকাল যখন তার উপর হামলার ঘটনা ঘটে তার পরপরই তিনি বেলগড়িয়া থানায় যান। বেলগড়িয়া থানায় তাকে যখন পুলিশের শীর্ষ কর্তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে, কথা বলছে, সেই সময় তার মোবাইলে ফোন আসে এবং ওই ব্যবসায়ী দাবি যে সেই সময় সুবোধ সিংই তাকে ফোন করেছিল এবং তাকে হিন্দিতে বলা হয় যে আপ বাচ গেয়া, অর্থাৎ আপনি বেঁচে গেলেন। পুলিশকে তখন তিনি সরাসরি জানান যে ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন যে সুবোধ সিং তাকে ফোন করছে এবং বলছেন যে আপনি বেঁচে গেছেন, এই মর্মে তাকে বলা হয়েছে। এই শুধু তাই নয়, তারপরে ব্যবসায়ীর কাছে আজকে সকালবেলা তার বাড়িতে তিনি যখন ছিলেন সেই সময় তার মোবাইলে ফোন আসে, তার আগে মেসেজও এসেছিল যে আপনি বেঁচে গেছেন এই যাত্রায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ী যেটা অভিযোগ করছেন, বিহার থেকে সুবোধ সিং তাকে ফোন করেছেন, ফোন করে বলেছেন যে তার কত সাম্প্রতিককাল তাকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছিলেন সুবোধ সিং, সেই ফোন তিনি ধরেননি এবং সেই কারণে তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই গতকাল এই হামলার ঘটনা ঘটেছে, এমনটাই ব্যবসায়ী দাবি করছেন যে তাকে ফোনে সুবোধ সিং এটাই জানিয়েছেন। তারপরে সুবোধ সিং তাকে এমনও পরামর্শ দিয়েছেন বলে ব্যবসায়ী জানিয়েছেন যে পরবর্তীকালে তিনি যেভাবে চলতে বলবেন ঠিক সেভাবেই তাকে যেন চলতে হয়, তিনি যদি সেভাবে চলেন তাহলে তার কোনো বিপদ হবে না, তার পুলিশের কাছে যাওয়ার দরকার নেই, তার পুরো ব্যবসা তিনি কিভাবে চালাবেন সমস্ত বিষয়টি তিনি পরিচালনা করবেন, তাকে কেউ বিব্রত করবেন না, কোনো তোলাবাজরা তাকে কোনো রকমভাবে বিব্রত করবেন না, এমনটাই তাকে জানিয়েছেন বলে ব্যবসায়ী দাবি করেছেন যে সুবোধ সিং তাকে ফোন করেছিলেন, করে এই ধরনের কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, রাত্রিবেলা ফের তাকে আবার ফোন করবেন সুবোধ সিং, এমনটাই ব্যবসায়ীকে জানানো হয়েছে বলে ব্যবসায়ী আমাদের জানিয়েছেন। এবং গোটা ফোনের কথোপকথনে সুবোধ সিং ছিলেন ফোনের ওপরে, এমনটাই ব্যবসায়ীর দাবি।
সেই ভিত্তিতেই তার সাথে কথোপকথন হয় এবং গতকাল তিনি পুলিশের সামনেই ফোন করেছিলেন সুবোধ সিং বলে এমনটা অভিযোগ করেন। পুলিশের সঙ্গে যখন তিনি কথা বলছেন সেই সময় সুবোধ সিং তাকে ফোন করে বলেন যে আপনি বেঁচে গেছেন। অর্থাৎ পুলিশের সামনেই সুবোধ সিং ফোন করেছেন এবং শুধু তাই নয়, সুবোধ সিং যে ফোন করেছেন এই বিষয়টিও তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত তিনি পুলিশের তরফ থেকে কোনো পদক্ষেপ লক্ষ্য করেননি এবং তার নিরাপত্তারও কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। কিছুক্ষণ আগে তার বাড়িতে অর্জুন সিং এসে পৌঁছেছেন। অর্জুন সিংও এই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে 24 ঘন্টা কেটে গেল কিন্তু কোনো নিরাপত্তা দেওয়া হলো না, অথচ দুষ্কৃতীদের নিরাপত্তা দিচ্ছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন ব্যারাকপুরের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। অর্থাৎ আজকে যে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ওই ব্যবসায়ী করছেন অজয় মণ্ডল, যে সুবোধ সিং তাকে গতকাল ফোন করেছিলেন পুলিশের সামনে, আজকেও তাকে ফোন করা হয়েছিল বলে দাবি। শুধু তাই না, ফোন করে তাকে এমনও বলা হয়েছে যে গতকালকের ঘটনা তাকে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য করা হয়েছিল, কেননা তিনি ফোন ধরেননি। বেশ কয়েকবার সুবোধ সিং তাকে ফোন করেছিল, সেই ফোন ধরেননি বলে শুটআউট কাণ্ডে একাধিক চাঞ্চল্যকর মোড়। একদিকে যেমন বিহারের জেল থেকে দুষ্কৃতী সুবোধ সিং এক নয় একাধিকবার আপনি এ যাত্রায় বেঁচে গিয়েছেন এই কথা বলে ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলকে শুধু ফোন নয় মেসেজও করেছেন বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ী। পাশাপাশি আজ আক্রান্ত ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। আর এই গোটা ঘটনায় আপনাদের জানিয়ে রাখবো, এখনো পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। 24 ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, 3 জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।